Asuhan dari Al-Ustadz Ahmad Qasim SPDI yang beralamat di Jakabaring, Man 1 Palembang. Selamat menyaksikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina محمد لولا الرسول وشرع الله ما بزغت لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصارح المجد لم يقم لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد دوت في كعبتنا يا راية الله خفقا في سمائه المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله واكرم الأرواح منا
خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد يا رسول الله يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها قل أمانينا هادي علينا نلنا فيها قل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها قل آمانينا نلنا فيها قل آمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها قل آمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها قل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها قل آمانينا نلنا فيها قل آمانينا ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد رسول الله نبينا
أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها كل أمانينا صلي وسلم يا ربنا صلي وسلم يا ربنا وسلم يا ربنا على تهام نبينا علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها فيها كل أمانينا نلنا فيها كل أمانينا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا سيرا نارا ونورا يا ربا يا ربا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أسيرا نارا ونورا يا ربا يا ربا كيف أضل ذربي ما كنت أنت ربي كيف أضل ذربي ما كنت أنت ربي وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن ربه إن منايا أن تستقيم
تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصير نارا ونورا يا ربا يا ربا ما أسعد الإنسان إن أشهد القرآن ما أسعد الإنسان إن أشهد القرآن حيا صديقي فذا طريقي حيا إلى الإيمان حيا صديقي فذا طريقي هيا إلى الإيمان ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أسير نارا ونورا يا ربا يا ربا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي سار ليلا فتدلى سار ليلا فتدلى وعمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي رق الجميع فكلمه مولى الجميع على العرش رق الجميع فكلمه
جاني مولى الجاني فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار أي الهادي بأجب الذكرى صلوا معنا يا مختار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي. Sekian dari kami. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan teman-teman kita dari tim Hadroh Asyauki Man 1 Palembang. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Insyaallah. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu sesi pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Raka. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah tadi pembacaan
ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Muhammad Raka. Semoga kita semua yang memperdengarkan serta menyimak bacaan Al-Quran tadi mendapatkan pahala serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kajian majelis 1 cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih semangat nih? Masih ya? Masya Allah, masih semangat. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama dengan tema Yakin Aja Deh, I Can Do It. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyati min ahli jannah. Semoga yang jawab salam menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita semua kesehatan, kebahagiaan, kesempatan pacak sama-sama duduk di majelis ilmu, duduk di majelis 1 cinta. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah. Nah, maka ada doanya supaya dapat ilmu berkah. Rabbi, sama-sama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Jadi kita membaca doa ini harapannya apa? Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, berikanlah aku karunia untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang datang di sini adalah orang-orang yang nanti ditetapkan Allah sebagai di antara hambanya yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tadi kita telah berselawat bersama tim Asyauki dari MAN 1 Palembang. Jazakumullah khair. Semoga salawat antum dan salawat kita semua akan menjadi penanda bahwa kita ini adalah pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang yang paling berhak
mendapatkan syafaat Rasulullah. Siapa yang orang yang paling berhak mendapatkan tanda pengenal, nanti ditolong oleh baginda Nabi, dikenali baginda Nabi. Siapakah mereka? Orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa doanya? Apa doanya? Ya, apa doanya kira-kira untuk kita sehari-hari? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, wajah-wajah kami yang di sini ya Allah nanti dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah sudah bersalat kepada Nabi Muhammad, tentu harus istiqomah. Kenapa? Karena keistiqomahan itulah yang paling kita butuhkan di zaman sekarang, wabil khusus kita anak-anak muda ya. Walaupun di sini ada anak-anak juga ya yang semangat, masya Allah, ini luar biasa loh budak-budak ini. Nah, kelas berapa ente? Kelas berapa? Kelas 5. Oh, yang lain udah ini semua kan kuliah, ada yang lain apa bini belum ya. Tapi masya Allah ada yang kelas 5 sudah ngumpul bareng anak-anak masjid, luar biasa dahsyat. Dan biasanya mereka ini punya kebiasaan biasanya itikaf ya. Woi bro, biasanya itikaf kalian tuh ya. Bener gak? Sering itikaf kan? Masih sering itikaf? Ah, dahsyat. Masih SD legala itikaf di masjid. Oh ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah pemuda-pemuda yang mudah-mudahan yang dijanjikan Nabi dalam hadis yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Di mana naungan itu sangat kita nanti. Siapa yang akan dapatkan naungan? Salah satunya adalah pemuda yang hatinya cinta kepada masjid, dan mudah-mudahan kita gala-gala di sini cinta dengan masjid. Betul? Takbir. Takbir. Maka insya Allah ayu-ayunya lah senyum, kakak-kakaknya lah senyum. Insya Allah kita galau-galau akan kumpul mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Hari ini saya sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena pada majelis malam hari ini tadi kita ditemani oleh salawat yang sangat merdu sekali oleh teman-teman dari Asyauki. Mudah-mudahan ya kita nih seia sekata. Seia sekata. Ya. Mudah-mudahan cek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syamsun anta badrun anta nurun nuri anta isiuna wami anta misbahus sujuli. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salam alaika. Siapapun yang bersalawat kepada Muhammad, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. alaika. Mudah-mudahan kita semua bersalawat ini suatu saat nanti akan berjumpa Sallallahu alaihi wasallam di surga. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik alih. Apa doa kita? Di antara doa kita, ya Allah, ridhoi kami ya Allah, izinkan kami ya Allah yang duduk di masjid ini ya Allah, yang sering berselawat ini ya Allah, nanti Engkau pertemukan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di antara banyaknya pengikut Rasulullah, jutaan orang mencintai Nabi, betul? Jutaan orang rindu pada Nabi. Dan semua kita yang duduk di majelis ilmu ini ataupun siapapun yang di luar sana yang muslim, semua kita berhak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita kepengen nanti dikenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang datang di sini nanti Rasulullah akan mengenali wajah-wajah kita. Engkau umatku, ayo masuk surga bersamaku. Karena kata baginda Nabi, orang akan bersama dengan yang dia suka dan dia cinta. Dan mudah-mudahan yang kita cinta adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tema kita malam ini apa judulnya? Yakin aja deh. Oh, apa teman-teman? Apa bosku? Yakin aja deh. Kenapa harus yakin gitu ya? Kenapa harus yakin? Di mana teman-teman? Zaman sekarang banyak orang nggak yakin, hidup tidak yakin. Banyak nggak orang gitu? Padahal mohon maaf teman-teman, ada orang masuk pesawat, dia tidak kenal siapa pilotnya, dia tidak kenal siapa kopilotnya, tapi dia yakin dia akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ada orang naik kapal mau nyebrang, dia tidak kenal siapa nahkodanya, tapi dia yakin dia akan sampai ke seberang di tujuan. Tapi betapa banyak orang hidup di dunia, dia kenal dengan Allah tapi dia nggak yakin. Berarti keyakinan itu masih setengah-setengah. Kalau kita kenal Allah, kita tahu Allah yang punya langit, kita tahu Allah yang punya bumi, maka tidak ada keraguan dalam hidup kita, karena kita yakin Allah Maha Menolong, Allah bersama kita. Dan tidak mungkin Allah membawa kita sejauh ini kalau hanya untuk mentelantarkan kita. Tidak mungkin antum jauh datang ke sini kalau enggak ditemani Allah. Kalau kita sudah berjalan sejauh ini, yang lain masih sibuk kejar dunia, tapi kita sisihkan waktu, kita punya waktu khusus, namanya waktu kepengen berdekat-dekatan dengan majelis ilmu, majelis salawat, majelis cinta Quran. Berarti teman-teman, Allah telah memilihkan kita supaya menjadi di antara hamba yang dicintainya. Kenapa? Karena Allah bila mana mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah petunjuk Allah, dapat petunjuk Allah, terang hidupnya. Tapi mohon maaf, kalau orang nggak dapat cahaya petunjuk Allah, apa jadinya hidupnya? Gelap. Seperti ada orang berjalan masuk ke ruangan gelap, saro masuk ke ruang yang di sana, mohon maaf, bisa jadi ada pecahan piring, pecahan gelas, ada duri, ya, ada apa lagi, ada sampah berserakan. Kalau gelap, apakah kita akan lihat? Akan lihat nggak? Tidak. Tapi kalau nyalakan cahaya, lampu dihidupkan atau lilin dihidupkan, maka kita akan tahu mana hal-hal yang boleh kita pijak, mana hal yang gak bisa kita pijak. Dunia ini kawan, dunia ini akan terus gelap kalau kita gak dapat cahaya petunjuk Allah.
Dunia ini akan terus gelap kalau kita nggak dapat cahaya petunjuk Allah. Maka ya Allah, berikan petunjuk itu pada kami ya Allah, please ya Allah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman udah sering rajin ya, nih teman-teman dari teman-teman dari mana nih, udah cinta aja dengan sholawat, cinta dengan majelis cinta Quran, maka doanya apa? Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Teman-teman, kita sering nggak baca doa ini? Coba semuanya kita buka dulu biar kita ngafal bareng-bareng ya. Surat apa Ustaz? Surat Ali Imran. Silakan semua teman-teman dibaca. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 8. Jadi teman-teman, ini doa harus teman-teman dawamkan, ucapkan sering-sering. Ketika sudah rajin ke taklim, sudah rajin ke pengajian anak muda, majelis, maka harus sering-sering baca doa ini. Surat Ali Imran ayat ke-8. Ketemu teman-teman? Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami ya Allah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Jadi teman-teman, ini doanya. Kenapa? Betapa banyak orang ya, mohon maaf ya, kita nggak lagi nyinggung-nyinggung orang, tapi kita kelihatan ya, ada yang dulu pakai hijab ya, jilbabnya syar'i, sampai ada yang pakai cadar, tapi ya Allah lama-lama pakaiannya terbuka lagi gitu kan ya. Terbukalah, dulu udah pakai jilbab, sekolahnya di sekolah Islam. Dulu sekolah SD sholat duha, sekolah Islam. Pas SMA boro-boro sholat duha, sholat wajib masih disuruh. Maka doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka teman-teman, maka bicara tentang yakin ya. Kenapa kita tuh harus yakin ya? Teman-teman, kita nih muslim nih kekuatannya adalah salah satunya pada doanya ya. Antum kalau lagi buntu harus banyak berdoa. Antum lagi saru harus banyak berdoa ya. Lagi lapang rezeki harus banyak berdoa, karena kalau Allah narik rezeki ya, kamu dapat nikmat, Allah tarik sekejap diambil, pacak. Betul nak? Coba kawan-kawan, kita kan masih muda nih. Menurut kawan-kawan, orang ngumpuli duit 100 juta lama atau bisa cepat? 100 juta lama apa cepat? Lama apa cepat? Ngumpuli 100 juta budak SMA lama atau cepat? Budak kuliah lama atau cepat? Anak baru lulus fresh graduate lama atau cepat? Tergantung keyakinan, tergantung ikhtiar, tergantung keimanan. Betul? Mohon maaf, ada orang ngumpuli 100 juta bertahun-tahun,
kerja pagi, siang, malam, banting tulang sampai banting harga dulu. Untung badannya udah dibantingnya dulu ya nah. Nyari 100 juta. Letak kumpul 100 juta masuk rumah sakit 10 hari. Apa jadinya? Habis. Nggak ada jaminan kesehatan. Akhirnya apa? Habis 10 hari, ya. Habis 10. Lihat, ngumpuli bertahun-tahun, Tuhan ngambilnya sekejap. Maka bro, halo, berarti hati-hati. Kalau Tuhan nggak seneng, Allah cabut nikmat tahu rasa gitu, betul? Tahu rasa gitu, betul? Kalau Allah cabut nikmat baru kita tahu rasa. Oh, nikmat makan terasu ya Allah pas sariawan. Baru sariawan siko apa namanya? Di sini, tambah lagi sini. Mulai dak lemak makan, betul? Tapi kemarin saat dak kata sariawan biasa makan, tidak ada rasa syukur. Nah, maka itulah orang yang lalai. Saat nikmat datang dia lalai. Makanya kata Nabi ada 2 nikmat di mana manusia itu sering terlupa, terlalaikan. Apa? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Maka teman-teman, maka sebagai hamba Allah yang beriman, ya, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya? Ibnu Qayyim pernah berkata, orang muhsin atau orang yang berbuat baik itu pasti dia selalu berhusnuzon kepada Rabbnya, lalu Allah akan membalas perbuatan baiknya tersebut. Masya Allah, ya. Dan kata Ibnu Qayyim, apa dosa yang paling besar di sisi Allah adalah ketika ada seorang dia berprasangka buruk dengan Allah, ya. Jadi dosa gitu tuh kawan-kawan, ya, dosa yang paling besar itu adalah saat kita tuh terbesit prasangka buruk. Ya Allah, ngapu aku. Nah, ini dosa besar nih, ya. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, maka seharusnya bagaimana keyakinan kita? Ini kan kita bahas yakin nih pada malam ini, ya. Ya, maka kita harus yakin dengan Tuhan, yakin dengan Allah itu sebagaimana pesan Rasulullah, bahwa berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah, dengan keyakinan doa kalian itu terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Nah, maka kata hadis yang lain, ya, hadis qudsi ini, ya, ana inda zanni abdi bi, apa teman-teman? Ana inda zanni abdi bi. Apa kata Allah? Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Aman kamu berpikir kamu paca. Tapi kalau kamu tidak paca, maka nak melok lomba, misalnya antum kemarin melok lomba, ya. Ya Allah, paca juara 1, bismillah juara 1. Amin. Ana inda zanni abdi bi. Maka teman-teman, kata antum yang akhwat, ya Allah 2025 nikah dengan laki-laki yang soleh, tampan, rajin infak, penghasilannya banyak, sayang sama istri, insya Allah kabul, betul? Tapi kalau antum prasangka buruk, kamu mana bolo dapat calon, aku ini lagi saro, bengak bolo, ini bolo, duit saro, akhirnya sarunian, ya. Maka tidak boleh nian kita tuh prasangka buruk, ya, dengan diri dewe. Pokoknya katakan dalam diriku, bismillah, bersama Allah aku pasti bisa. Bersama Allah aku punya pekerjaan baik. Bersama Allah aku tercapai impian. Bersama Allah aku bisa mewujudkan semuanya. Bersama Allah tidak ada sesuatu yang gak mungkin. Yang mustahil aja jadi mungkin. Allah bisa merubah dengan kun fayakunnya. Allah bisa merubah sesuatu yang tadinya gak ada menjadi ada. Betul tidak? Maka teman-teman, di hati kita, kalau sudah ada keyakinan pada Allah, tidak ada sesuatu yang rumit, semua jadi mudah. Semua jadi mudah. Kadang mohon maaf, ya. Kadang mohon maaf,
yang saro itu, yang sulit itu kadang pikiran kita. Apa? Pikiran. Jadi sebetulnya teman-teman, terkadang yang susah itu pikiran kita, tapi mudah bagi Allah ketika menolong hambanya. Tidak ada yang sulit untuk memberangkatkan teman-teman ke tanah suci di umur yang masih muda-muda, nggak bagi Allah? Mudah. Ya, jangankan itu, ya, lautan terbelah dengan tongkat Nabi Musa. Teman-teman, yang penting apa? Ikhtiar. Kata Tuhan, pukulkan, ceker, pukul. Apakah Musa menyangka bahwa tongkat yang selama ini akan membelah lautan? Tidak. Tapi dia yakin dengan pertolongan Allah. Maka tatkala tongkat itu dipukulkan, maka terbelah, terbuka jalan. Nah, maka teman-teman, apa intisari ibrohnya? Berarti yang penting kita nih kalau nak sukses, pertama banyak berdoa yakin, yang kedua harus bergerak. Harus apa? Bergerak, ikhtiar, ya. Dan teman-teman, nih kita lanjut tadabbur Quran. Masih pegang Quran semua? Masih pegang Quran semua? Yuk silakan dibuka Quran. Kenapa teman-teman harus ikhtiar? Buka surat ke-53, surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Silakan dibuka surat ke-53, surat An-Najm. Ayat berapa Ustaz? Ayat 39. Ya. An-Najm surat ke-53 ayat 39. Nah, ini kenapa antum harus ikhtiar? Kenapa kamu harus bergerak? Kenapa kamu harus berangkat ke majelis satu cinta? Kenapa harus kamu kuliah? Kenapa harus kamu menuntut ilmu? Kenapa kamu harus tidak mageran? Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa, apa teman-teman? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Apa kata Allah? Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi bro, sis, kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Maka kamu jangan mudah takjub dengan hasil orang, karena di balik hasilnya yang sekarang buat kamu tercengang, itu ada ikhtiar beliau yang besar. Dulu dia menempa diri, dia berlatih, dia menghafal, dia kerahkan waktunya. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat ada mahasiswa wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Oh, masya Allah. Banyak orang pengen yo cak itu, pengen yo cak itu. Tapi dia apa yang dia lakukan? Balik ke kosan, tidur baik, main HP baik. Mama no nak IPK 4,0, nak lulus terbaik, ya dah. Mimpi di siang bolong, betul? Banyak ego angan-angan. Kalau nak IPK besar, nak rajin belajar, nak diguyuri baca buku. Nah, sama dengan kita melihat, misalnya hari ini kita kenal penyanyi-penyanyi sholawat, ya dah. Siapa misalnya yang terkenal internasional, Maher Zain. Gimana kita bisa menirunya? Apakah dia cuma sekali latihan langsung internasional? Tidak. Ya, keyakinannya dengan Allah, melatih dia bersalawat, mengaplikasikan dalam hidup, ya. Latihan, olah vokal, ya, ya. Dan semua begitu, ya. Sama dengan pemain-pemain yang pernah viral di eranya, ya, Muhammad Ali, ya, petinju yang tangguh. Ada lagi siapa?
pemain basket itu yang terkenal, galak di buku-buku penjaskes gitu ya. Dan semua itu begitu. Orang tidak ada yang tertukar dengan nikmat Allah. Tidak ada yang tertukar dengan nikmat Allah. Kalau orang dapat karunia Allah, pasti dia ada amalan, pasti dia ada perbuatan, dia ada yang diusahakannya. Ya. Jadi keberuntungan itu hadir karena ada yang diusahakannya. Ya. Ada yang diusahakannya. Maka teman-teman, hari ini kalau kamu datang ke sini, ya, apalagi kita tahu kata baginda Nabi apa? Majelis ilmu, majelis mengingat Allah, majelis salawat, ya. Majelis itu turun rahmat Allah. Maka bisa jadi teman-teman, antum pulang dari majelis malam ini bertabur berkah dalam hidup semua. Tiba-tiba urusan jadi lancar, rezeki lancar, ya. Keluarga bahagia, orang tua sehat, dan itu semua dikaruniakan oleh Allah. Yang penting bergerak, apa? Jangan tidur baik. Maka teman-teman yang mungkin menyaksikan live malam ini, kalau ada majelis di sekitar Anda terdekat, jangan Anda hanya duduk di live ini, betul? Jangan hanya duduk di tayangan-tayangan streaming. Maka pesan ini untuk sahabat semua yang masih saat ini, ya, ngajinya hanya sekedar live dari YouTube, Instagram, TikTok. Hai, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, jemput barokah Allah, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis mengingat Allah. Kata Nabi, kalau engkau melihat, ya, taman-taman surga, maka mampirlah. Ya, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Majelis yang di sana mengingat Allah. Subhanallah semua. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masukkan di kalbu kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ucapkan setulus hati, masukkan kepada kalbu kita, masukkan ke dalam kalbu kita. Orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Orang-orang yang dia takut kepada Allah, yang dia yakin akan berjumpa dengan Allah, yang dia yakin hidupnya ditatap oleh Allah, yang dia ada iman di hatinya, maka tatkala asma Allah itu didengarnya, maka akan bergetar kalbunya karena dia takut kepada Allah, karena di kalbunya ada cinta kepada Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, kami yang duduk di sini ya Allah, kami yang masih mungkin banyak salahnya ya Allah, kami yang mungkin masih banyak lalainya ya Allah, kami yang datang ke sini mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, kami yang datang ke majelis ilmu, kami yang datang ke majelis salawat, majelis zikir adalah hamba-Mu ya Rabb. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li. Ampuni kami ya Allah, faghfir li. Ampuni kami ya Allah, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Kami anak muda yang masih banyak salahnya, yang masih banyak lalainya ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah yang masih banyak dosanya ya Allah, ampuni kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah. Apa jadinya kami ya Rabb bila mana Engkau tak menuntun kami ya Allah? Apa jadinya kami ya Allah bila mana hidup kami tak mendapatkan cahaya bimbingan-Mu ya Allah? Sesungguhnya dunia ini gelap. Dunia ini gelap ya Rabb bila mana Engkau tak memberikan cahaya pada kami ya Allah. Hantarkan cahaya-Mu pada kami ya Allah. Hantarkan ridha-Mu, cahaya-Mu, petunjuk-Mu, hidayah-Mu ya Allah. Pahamkan kami pada Quran, pahamkan kami pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhan Bimbing kami ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kamilah hamba-Mu ya Allah yang mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, 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 la ilaha Illallah. Maka wa al laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm ayat 39, manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan teman-teman ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Kemudian kita buka lagi surat Yasin. Silakan teman-teman, kita buka dulu surat Yasin, surat keberapa? Surat ke-36 ya. Kita buka dulu surat Yasin ayat 12. Silakan teman-teman. Jadi tadi kita tahu apa yang kita raih itu adalah apa yang kita usahakan. Jadi kalau teman-teman hari ini rajin, insya Allah nanti teman-teman akan memetik apa yang kamu lakukan saat ini. Teman-teman muda, masa mudanya bersusah-susah menghafal Quran, berpayah-payah ngapal, belajar, kerja keras, insya Allah nanti dapat hasil. Maka teman-teman, saya doakan nanti teman-teman yang datang sini semoga jadi hamba Allah yang cerdas, pinter, kaya, dermawan. Amin. Nah, surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Maka teman-teman, tidak ada yang teman-teman lakukan di bumi Allah ini tanpa terlihat dan terikot dengan rapi dengan CCTV Tuhan. CCTV itu Tuhan. Maka teman-teman, berbuat baik jangan karena manusia, berbuat baik jangan karena mengharap pujian manusia. Hati-hati, kalau kita berbuat karena manusia, maka rentan hati ini bermasalah. Maka berbuatlah baik ya, tebarkan kebaikan, niatkan karena Allah. Teman-teman yang hadir selawat ya, Masya Allah datang malam ini berjihad ya. Bahkan udah disampaikan Kang Raka ke teman-teman ya, memang betul-betul jihad ya.
tampil lomba tuh biasa, lomba biasa ya. Diundang kasih honor biasa, betul? Tampil akikah sekian biasa, betul? Kalau begitu ya kita kayak laki-laki panggilan nanti, betul? Tapi malam ini Masya Allah teman-teman dari Asyauki datang ya, dengan jihad bensin nanti Allah ganti dengan izin pertolongan Allah, betul? Kelapangan rezeki, tapi ingat bersalawat kepada Rasulullah sepanjang hayat sampai berjumpa dengan Rasulullah di surganya, amin. Maka teman-teman yang salawatan, anak berprasangka baik, antum sebentar lagi akan berangkat ke kota Madinah, menyampaikan salawat langsung kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Rasul, kami datang ke kota Madinah. Kami datang ya Nabi Allah, kami yang biasa salawatan di masjid Baitur Rahman, di majelis satu cinta. Dan nanti kita semua mudah-mudahan akan berangkat insyaallah ke kota Madinah, amin ya rabbal. Ini hadir sahabat kami Pak Ilham, Masya Allah. Ustaz Ilham ini ya, yang berdakwah bersama Ustaz Reno di Ihram Wisata. Kita doakan Ihram Wisata bisa memberangkatkan ribuan jamaah umroh ke Tanah Suci dalam waktu dekat, amin. Dan insya Allah ya, doa kami ya Pak Ilham ya, kita kepengen semoga Ihram Wisata nanti jadi jalan kebaikan, keberkahan untuk para guru ngaji, anak-anak muda yang cinta ke masjid. Suatu saat nanti tidak mustahil Ustaz Reno bagi-bagi hadiah umroh, Masya Allah, amin. Doain 1000 jamaah dalam waktu dekat, amin. Dan bisa jadi teman-teman antum semua kan masih muda-muda, nanti jadi tour leader ngawal. Ayo bu, kita ke Tanah Suci. Wow, Masya Allah ya. Jadi healingnya di Tanah Suci bro, betul? Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau Ustadz bilang sampai jumpa di Baitullah, angkat tangan seperti ini, jawabnya Bismillahi Allahu Akbar. Baca dah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Allah memanggil orang-orang yang yakin, betul? Allah memanggil hambanya yang dicintainya. Dan kita semua adalah anak-anak muda yang rindu syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa datang ke kota Madinah, lesehan di sana, zikir di sana, salawat di sana, plus menunaikan umrah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan ke Kak Abiu, silakan dibuka tanya jawab. Ada 1 atau 2 pertanyaan. Yang penting tema malam ini di hati kita harus ada yakin, ya. Harus ada apa? Yakin. Yakin usaha akan sampai, betul? Yakin doa-doa akan diijabah Allah, betul? Dan mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama kepada kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagi yang ingin bertanya pada tema malam hari ini, kami persilakan kepada ikhwan maupun akhwat, kami persilakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Teman-teman hadrah mau bertanya, tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Kali enggak, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya atau sharing ya Ustadz ya. Qadarullah, kayaknya akhir-akhir ini Allah memberikan ujian yang saya rasa lumayan berat kayak gitu. Akhir-akhir ini ya gimana ya cara kita ya, maksudnya diri pribadi kayak gitu ya, memang
selama kita kehidupan juga namanya hidup kan kayak gitu, ujian ya pasti ada aja kayak gitu. Tapi qadarullah akhir-akhir ini kayak merasa apa karena ujian itu sebagai teguran kayak gitu dari Allah, mungkin lalai dalam ibadah atau ruhiyahnya yang tidak dijaga kayak gitu. Tapi merasa kayak berturut-turut kayak gitu akhir tahun ini kayak gitu lumayan ujiannya. Terus gimana ya Ustaz, cara kita tidak seuzon kayak gitu sama Allah, karena sebenarnya dalam surah juga ya setiap kesulitan itu ada kemudahan, tapi dalam prakteknya itu masih ada kayak seuzonnya kayak gitu sama Allah, kayak merasa ya Allah kenapa sih harus aku, tapi kan kata Allah ya inilah kehidupan, tapi ya namanya manusia masih ada rasa untuk ya takutnya kan kita seuzon sama Allah, itu tidak baik kayak gitu. Ya itu sih mungkin nasihatnya aja sih Ustadz untuk lebih lapang aja gitu dalam menghadapi ujian. Ya, syukran Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan ya Kak Lingga dan semua yang duduk di sini Allah kuatkan semua menghadapi apapun takdir-takdir terbaik Allah ya. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka inilah yang harus kita tanamkan di hati kita, ya Allah, berarti kalau engkau kirimkan sepaket ujian ini ya Allah, berarti engkau telah kirimkan kepadaku sepaket pertolongannya untuk menyelesaikannya. Nah inilah yang harus kita ingatkan terus di hati kita. Bisik ke hati kita, katakan ya Allah aku pasti bisa, bismillah insyaallah bisa, bismillah insyaallah bisa. Jadi saat ada ujian lagi katakan bismillah aku pasti bisa ya Allah, bismillah aku pasti bisa. Kenapa? Karena ini cara kita berhusnuzan bahwa pertolongan Allah selalu akan datang. Dan teman-teman semua ya, di saat ujian itu datang berarti tandanya kita mau naik kelas. Kayak kawan-kawan yang sekolah ada ujiannya enggak? Ada. Untuk apa? Naik kelas ya. Jadi ketika kita lagi ada ujian, ini tandanya kita akan naik level dalam hidup ya. Terpaan ujian yang datang menyapa kita, itu tandanya kita tuh sedang disiapkan akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Makanya ayatnya apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi habis kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kalau sekarang lagi sulit, lagi sarok, pasti bentar lagi mudah. Pasti bentar lagi mudah. Hari ini Cak Saro niat, besok mudah. Nah gitu ya. Maka kalau kita berdasarkan Quran, maka insya Allah ya, insya Allah kita akan makin yakin. Kenapa?
karena ayat-ayat Quran kita harus hidupkan di hati kita. Hidupkannya gimana? Praktek, ya. Praktek, katakan ya Allah, aku pasti baca, aku pasti bisa melaluinya. Begitu dia ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ya sering-sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kalau keluar rumah pun kita berdoa tawakal. Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan Allah. Barakallahu fikum. Ya, silakan kalau ada lagi. Ada? Ya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, izin bertanya Ustadz. Di akhir-akhir ini, di masa muda yang sangat-sangat membara ini kan Ustadz, banyak sekali ujian yang datang, cobaan lah, godaan dari setiap kita tuh banyak. Contohnya misal apa ya, dari segi mohon maaf penglihatan lah. Anak muda ini kan ya kayak mana ya, masih apa tuh, masih belum bisa sepenuhnya menjaga diri Ustaz. Imannya tuh masih tergoyah-goyahkan, sama nafsunya juga masih kadang terombang-ambing. Gimana Ustaz itu Ustaz, cara mengatasinya Ustaz, biar lebih kuat lagi menahan iman kita tuh, biar lebih mantap lagi, gimana Ustaz? Masya Mohon Allah. bimbingannya. Masya Allah. Gimana caranya? Caranya adalah upgrade your iman. Wah, take hold of your iman. Gimana lagunya Michael Jackson dulu ya? Jadi kecakkan iman itu. Bagaimana mengecakkan iman? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Gimana lagi? Datang ke majelis ilmu. Gimana lagi? Baca Al-Qur'an. Cari circle yang baik, pertemanan yang mana? Teman-teman sama-sama pecinta sholawat, saling ingatkan. Karena jangan sampai, mohon maaf, ada orang kalau dia hobi bersalawat, tapi dia nggak hobi ngaji, nggak dengar nasihat ulama, nggak nasihat guru, ustadz, akhirnya apa? Habis salawat, tapi syariat yang disampaikan Rasulullah nggak diikuti. Nah, betapa banyak orang berdendang salawat ya Nabi, habis itu bonceng cewek. Ada dah di masjid bersalawat, tampil salawat dengan merdu, tapi habis bersalawat gara-gara nggak ngaji, gara-gara nggak dekat Quran, nggak tahu petunjuk Allah, chatting sama cewek tengah malam, stalking Instagramnya ada berkesudahan, ada dah. Nah, jadi kita kalau sudah bersalawat, ayo berguyur. Oh, sunnah Nabi itu gimana? Oh, sunnah Nabi menundukkan pandangan. Oh, perintah Quran perintahkan kepada laki-laki, hai laki-laki tundukkan pandanganmu. Yang perempuan juga diperintahkan menutup aurat, ya. Lepacak lanang tuh susah jaga pandangan, yang betino tolong dikondisikan, ya nah. Jangan sampai punya baju pakaian yang tidak menutup aurat keluar rumah, begitu dia ya. Maka oleh karena itu, yang laki-laki berjuang menundukkan pandangan, yang wanita pun menahan diri untuk bisa ya menutup aurat dan juga menjaga pergaulan. Nah, teman-teman, ya, ini pertanyaan keren. Anak muda zaman sekarang ini kan terombang-ambing oleh godaan-godaan dunia. Kenapa godaan dunia itu datang, teman-teman? Sekali lagi, dunia ini tempatnya ujian. Buruk baik itu adalah ujian. Siapa? Ahsanu amala, siapa yang paling banyak amal kebaikan, ya. Makanya apa kata Quran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa tuh? Surat Asy-Syams, benar ya? Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, merugilah siapapun yang mengotorinya. Artinya apa? Bro, di dalam kepala antum
itu ada 2 instalan, tapi nggak di on. Yang nge-on-nya kita, yang ngeklik tombol on-nya itu siapa? Kita. Maksudnya gimana Ustadz? Ada namanya tombol on takwa, ada tombol on-nya maksiat, ya. Tapi itu pilihan, kata Tuhan, beruntung siapa yang mensucikannya, tapi merugi siapa yang mengotorinya. Jadi kalau kamu tekan tombol on takwa, kamu rajin ke masjid, kamu rajin sedekah, kamu rajin ke taklim, itu kalau tombol onnya qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi merugi orang kalau mengotorinya. Kalau ngotorinya caranya gimana? Pacaran, ya nak? Stalking Instagram mantan, ya nak? Apalagi? Ngomong kotor, main game debak kesudahan, ya nak? Apalagi? Astagfirullahaladzim, ya. Maka oleh karena itu gimana caranya? Upgrade terus iman. Ngaji, baca Quran, istighfar, datang pengajian. Insyaallah setiap malam Ahad datang ke Satu Cinta. Siap dah? Siap insyaallah, ya. Begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Tak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan berdoa. Ya. Kita doa dulu. Semuanya mari kita berdoa. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, izin pada malam hari ini di majelis Satu Cinta ini kami mengajak ikhwah sekalian mendoakan orang tua dari salah satu sahabat kami, Ketua BKPRMI Kota Prabu Muli, yang kemarin ayahandanya meninggal dunia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atas nama ayahanda beliau almarhum Bapak Haji Ki Harudin bin Haji Makusim, orang tua dari Ustadz Erwin Firmanza ST MSI. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga almarhum Pak Haji Ki Harudin bin Haji Makusim, semoga Allah ampunkan dosanya, semoga Allah terima amal baiknya, semoga Allah lapangkan kuburnya, dan semoga Allah tetapkan sebagai orang tua yang memperoleh pahala anak yang soleh dan soleha dari anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Dan semoga Allah jadikan almarhum menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik teman-teman semua, mari kita baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan sesi ini adalah sesi yang kita tunggu. Semuanya fokus, hanya 2 menit. Semuanya silakan awal istighfar dan mengangkat tangan posisi yang paling khusyuk. Berdoa 2 menit. Silakan berdoalah masing-masing. Mintalah apapun dengan Allah. Di majelis ilmu ini turun rahmat Allah. Mintalah semua dengan Allah. Minta sehat, minta rezeki lapang. Sebutkan nama orang tuanya lalu doakan, bayangkan wajahnya. Doakan juga saudara kandung antum semua. Titip doanya buat guru-guru antum semua. Siapapun guru yang pernah mengajarkan kamu kebaikan, doakan. Dan bila berkenan, doakan Ustadz Reno, silakan. Nama saya Reno Anugrah Pratama. Silakan hadiahkan doa, terserah antum. Doakan sehat, rezekinya lancar, keluarganya sakinah, anak-anak soleha. Doakan orang tua kami juga, semoga istiqomah, amin. Makasih teman-teman. Doain saudara kita juga di Palestina, silakan. Teman-teman doain saudara kita di Palestina, silakan. Saudara kita di Palestina saat ini masih berjuang. Saat ini saudara kita di Palestina masih berjihad, berhadapan dengan rudal-rudalnya, rudal-rudal Israel.
Tolong doakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, kirimkan tentaramu ya Allah. Dan sebagai penutup, doakan seluruh teman-teman anggota Majelis Satu Cinta yang mungkin malam ini berhalangan hadir, yang ada di grup WA. Dan hadiahkan khusus yang datang malam ini, orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang antum, silakan hadiahkan doa. Siapapun yang mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepadanya. Doakan sahabat kita yang ngajak kita berangkat, doakan dia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, biha bihusnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang bermunajat malam ini ya Allah adalah hamba-hambamu ya Allah yang mengharapkan ridhamu ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah adalah di antara hamba ibadur rahman, hamba yang kau sayangi, hamba yang kau cintai ya Allah. Berikan cinta itu pada kami semua ya Allah, sehingga kami mudah berbuat baik, sehingga kami mudah menebarkan kebaikan, sehingga jalan hidup kami menjadi mudah ya Allah. Berikan kelapangan rezeki pada kami untuk bisa berangkat umrah dan haji ya Allah. Berikan kelapangan pada kami untuk bisa bersedekah yang banyak, membantu orang yang susah ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bi wa jamili tawakkulli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan balik dari sini makin sehat, rezeki makin lancar, pertolongan Allah datang untuk kita semua. Takbir. Dan kita bersalawat satu lagu penutup bersama Asy-Syauqi. Insyaallah. Terima kasih. Kami nantikan kembali malam Ahad depan bawa teman baru. Siap teman-teman? Ya. Siap datang lagi malam Ahad depan? Ya. Silakan kepada Asy-Syauqi, Ustaz Reno tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan MC. Baiklah, dengan dibacakannya doa dan penutup tadi, maka usai sudahlah acara kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, seperti biasanya insya Allah minggu depan kajian Majelis Satu Cinta akan hadir seperti biasanya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, serta dimudahkan pergi ke Baitullah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan penampilan dari grup Hadroh Asy-Syauqi Man 1 Palembang. Kepadanya kami persilakan. Cek sudah. Cek. Mari kita bersalat bersama. Cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Nabi Putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia yang ku rindu Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salla bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga kita semua